جمشید صاحب، جنوبی پنجاب اس وقت شدید ترین سیلاب کے گھیرے میں ہے، اور خاص طور پر 2-3 جو علاقے ہیں جلال پور کے بعد، جس طرح جلال پور کی صورتحال ہے، اسی طرح تحصیل علی پور جو ضلع مظفر گڑھ کی آخری تحصیل ہے، علی پور، اس کا علاقہ سید پور ہے، اور اس کے ساتھ موضع لتی، موضع پکا نائچ، بیٹ برولہ، کندرالا، سید پور، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں 10 سے 12 فٹ پانی پہنچ گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن نہیں ہو رہا، کچھ اموات کی خبریں بھی آ رہی ہیں، کچھ تو صرف 3 بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے دوست ہیں وہاں جرنلسٹ ہیں لوکل، اسامہ نظر، وہ وہاں کے رہائشی ہیں، وہ وہاں سے ایک بڑی خطرناک فوٹیج بھی ہمیں بھیج رہے ہیں۔ تو جمشید صاحب، ابھی تک مظفر گڑھ جو انتظامیہ ہیں وہ وہاں پہنچی نہیں ہے، مطلب وہاں انتظامات بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، تو کیا بنے گا وہاں کا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت جو بہت کریٹیکل ہے وہ ملتان سے آگے شوجہ آباد، جلال پور، پیر والا، اور جب ہیڈ پائنت کی طرف پانی اکٹھا ہو رہا ہے تو پھر لودھنا کے ساتھ لیفٹ پہ آپ پائنت کے لیفٹ پہ دیکھیں تو اُس شریف، اور جب پائنت کے ڈاؤن سٹریم پہ دیکھتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا رائٹ پہ علی پور، سید پور، اور لیفٹ پہ لیاقت پور کا ایریا بھی متاثر ہے۔ تو جلال پور پیر والا تو مرکز ہے اس وقت جہاں سے پانی جس طرح جلال پور ہے اسی طرح سیم جو ہے نا اس وقت صورتحال علی پور میں ہے، سیم دھول کوٹ، او شریف جو لیفٹ پہ ہے وہاں بھی یہ جو علاقہ ہے نا، یہ سارا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک ہے ہیڈ پائنت کی اپ سٹریم جو پائنت کراس کرنے سے پہلے ہے، اور وہ لیفٹ پہ ہے او شریف، دھول کوٹ، لودھنا اور جلال پور پیر والا، اور رائٹ پر ہے جب ڈاؤن سٹریم پہ ہے جب پانی نکلتا ہے تو پھر علی پور، سید پور، خیر پور سادات، اور لیفٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ ترنڈا محمد پناہ اور لیاقت پور کا خان بیلا اور ٹھل حمزہ وغیرہ یہ آ رہے ہیں۔ تو یس، ان سارے علاقوں میں وہی کیفیت ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ جتنا فوکس بڑے شہروں میں اور ملتان اور یہاں کیونکہ میڈیا ہے چیزیں ہوتا ہے، لیکن جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو آج وزیر اعلیٰ بھی ادھر پہنچی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس وقت پہنچی ہیں جب جلال پور، پیر والا، علی پور، پائنت ہیڈ ورکس بڑا کریٹیکل ہے، ریسکیو آپریشن شدید چل رہا ہے۔ تو یقینی طور پہ اس دورے کو اگر اس انداز میں دیکھیں کہ اگر اس کا فائدہ وہاں کے آنے والے لوگوں کو ہوتا ہے، اور شاید ہوا ہو کہ کیونکہ کل رات کو کافی ساری تقریباً 1000 جو ریسکیو کے جو اہلکار ہیں اور سول ڈیفنس کے چیزیں ہیں انہیں موو کیا گیا ہے، کشتیوں کے ساتھ ربر بوٹس بھی ہیں، یہ 4 سرحیمہ خانہ ضلع میں، بھاولپور میں، لودھرا میں، مظفر گڑھ میں، ملتان کے لیے فوکس کیا گیا ہے، لیکن کچھ دیر ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی کہ لوگوں کو نہ بچایا جا سکے۔ دیکھیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا ملتان کی، اب ملتان کی بات ٹھیک ہے، ملتان اس لیول کا ایک تو نقصان نہیں ہوا جو جلال پور یا علی پور کی بات یا شریف کی آپ بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ وہاں سارے دریاؤں کا پانی اکٹھا ہو گیا اور پانی سارا ہی باہر آ گیا۔ اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جلال پور شہر کا جو بند ہے وہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے، بٹ ہو رہا ہے کہ شہر کے اندر بھی پانی جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو سید پور کی میں بات بتا رہا ہوں نا، سید پور میں بھی اسی طرح ہی تباہی ہے جس طرح جلال پور ہے۔ جلال پور میں ہوا یہ ہے کہ 4 دن سے شور مچا ہے اور پھر حکومت ایکٹیو ہوئی ہے، لیکن علی پور میں رات سے شور مچا ہے، حالانکہ وہاں لوکل میڈیا، سوشل میڈیا وہ تو شور مچا رہے تھے کہ یہ حالات خراب ہیں، لیکن مین سٹریم میڈیا یا کسی بڑی اتھارٹی نے اس کا ابھی تک ایکشن نہیں لیا۔ رات گئے کمشنر ڈی جی خان وہاں خود پہنچے ہیں، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ، ویسے تو آپ نے ان کی بڑی پھرتیاں دیکھی ہیں، لیکن علی پور سے وہ بھی بے خبر رہے ہیں، رات وہ وہاں جا کے پہنچے ہیں، لیکن اب وہاں جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ جلال پور میں اس وقت بہت زیادہ آپریشن چل رہے ہیں، بہت ساری NGOs آئی ہوئی ہیں، سرکاری مشینری بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اس لیول کی مشینری جو ہے نا وہ سید پور میں یا علی پور میں ابھی تک نہیں پہنچی۔ دیکھیے، ابھی آپ نے خود بات کی کہ جلال پور پیر والا شہر جس خطرے سے گزر رہا ہے، جس صورتحال سے گزر رہا ہے، سید پور اس کی نسبت چھوٹا ٹاؤن ہے، دیہاتی علاقے بہت زیادہ ہے نا، بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ تحصیل علی پور جتوئی کا ایک حصہ ہے، شہر کا نہیں ہے علی پور، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خود جلال پور پیر والا تو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، شہر ہے، 1.25 سے 1.5 لاکھ آبادی کا، تو صرف شہر ہی کھڑا ہے نہیں، جلال پور کا بھی صرف بچہ تو شہر ہی کھڑا تھا، باقی تو چاروں طرف پانی تھا، مطلب شہر کے باہر بھی چاروں طرف پانی تھا، ٹھیک ہے، 70-75% ڈوب گیا تھا، 20-25% جو آبادی تھی وہ شہر کی تھی، وہ آج ابھی بتا رہے ہیں کہ پولیس والے اعلان کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ہر صورت اس کو خالی کریں۔ اگر وہ پانی کا جس طرح باندھ کا کل کا مسئلہ چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ ایک وہاں کے جو لوکل SDPO ہیں اس کو بھی معطل کیا گیا اسی بند کی وجہ سے، تو اب ظاہری بات ہے وہاں صورتحال بہت کریٹیکل ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں تو مطلب اس وقت کل دیکھ رہے ہیں
हामिद मीर साहब भी वहाँ पहुंचे हुए थे। जलालपुर मैं कह रहा हूँ इस वक्त फोकस्ड है, लेकिन अलीपुर उस तरह फोकस्ड नहीं है। अलीपुर एक तो मतलब मुजफ्फरगढ़ की आखिरी तहसील है, और फिर मतलब मेरा ख्याल है कि वज़ीर पंजाब अगर इस वक्त जलालपुर पीर वाला है तो अगर वो हेलीकॉप्टर पे है तो उनको अलीपुर जाना चाहिए, मुजफ्फरगढ़ भी अलीपुर जरूर जाना और चाहिए। ये 5 मिनट का भी फजाई सफर नहीं है। लेकिन वैसे तो लोधरा की सूरत हाल भी काफी खराब इत्तलात आ रही है। बिल्कुल ऐसे लोधरा में भी जो है ना सतलुज ने बड़ी तबाही मचाई है। अब शायद जो दरिया के करीबी इलाके हैं वो तो सारे तकरीबन डूब चुके हैं, ठीक है, बंद टूटे हैं, सारे बंद टूटे हैं। इवन नहीं, हासिल वाला का बंद भी टूटा है, हासिल वाला का बंद टूटा है, उससे बहुत सारी आबादी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। ये लोधरा का हासिल वाला बंद है, जिसको लोधरा समझा जाए कि हासिलपुर, जी सर, हासिल वाला कर दें, हासिल वाला लोधरा में, हाँ जी। लेकिन इस वक्त फिर मैं कह रहा हूँ कि जो मुझे फुटेज दोस्त भेज रहे हैं ना अलीपुर से, वो बड़ी खौफनाक है, वो हम देख नहीं सकते। वहाँ लोगों की क्या आलम है, आप मैं कहता हूँ क़यामत के मनाज़र है वहाँ भी। अल्लाह खैर करे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत, मेरा ख्याल है कि इस एरिया में रेस्क्यू और रिलीफ में बहुत लेट है। लेकिन जलालपुर में ये नहीं कहता कि ठीक बात है, चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको भी डिस्करेज नहीं करना चाहते जो इंतज़ामी अफसरान हैं और चीज़ें हैं। लेकिन इस एरिए में जितने बड़े पैमाने पे लोग फंसे हैं, जितने बड़े पैमाने पे लोग मुतासिर हुए हैं, अलीपुर में भी, जलालपुर में भी, और लोगों ने भी एक रिस्क लिया कि जब तक पानी आ नहीं गया वो बैठे रहे कि जी हमने बहुत सैलाब देखे। लेकिन एक और बात की वजह से मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, एक थोड़ी सी यूनिक बात है, एक और मुख्तलिफ बात है। अलीपुर के लोगों को बताया गया कि यहाँ पानी नहीं आएगा, जलालपुर के लोगों को तो बताया गया ना कि पानी आ रहा है और आप निकल जाएं। लेकिन अलीपुर की सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वहाँ इंतजामिया ये कहती रही है कि आप बेफिक्र हैं, यहाँ पानी नहीं आएगा, अदरवाइज वहां से भी लोग मुंह कर जाते। लेकिन वहां लोगों को खुद रोका गया है कि यहाँ पानी नहीं आएगा, पानी उस साइड पर है, इधर आप बिल्कुल महफूज हैं। तो वो महफूज थे तो रात को पानी आ गया। लेकिन जलालपुर में तो आपको पता है 15-20 दिन से सरकार कह रही है, सरकारी इदारे कह रहे हैं, खासतौर पर दरियाई इलाकों में, कि आप फौरी तौर पर अभी इम्तिहान पंजाब हुकूमत का अब साउथ पंजाब में और ख़ास तौर पे रहीम खान, बहावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और लोधरा, इसमें जो शुरू हुआ है ये बड़ा इम्तिहान भी है और इससे हर हाल में कामयाब होना है हुकूमत को। और लोगों को अब इस इलाके में जान के लाले हैं, ज़िंदगी बचानी है। उनकी जायदादें तो तबाह हो गई, मकान गिर गए हैं, फसलें डूब गई हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और जो ख़ास तौर पे जो वहाँ प्राइवेट कश्तियों वाले हैं, वो जो कुछ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो पैसे ले रहे हैं, हमने कल भी बात की थी, 50,000 ले रहे हैं, वो खुद एक बहुत बड़ी जाती है। क्या हुकूमत को नजर नहीं आता? क्या उन कश्तियों को जो प्राइवेट वाले हैं, क्या हुकूमत उनको हायर करके इसी रेस्क्यू के काम में खुद इस्तेमाल नहीं कर सकती? तेल हम देंगे, पैसे भी हम देंगे, आप लोगों को रेस्क्यू करें। लेकिन ये है कि सिर्फ उनके रहमो करम पे फेंक दिया गया है। तो ये भी इंतजामी तौर पे मेरा ख्याल है कि देखने की बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है और इस तरह की चीज़ें क्यों डिस्करेज कर रही हैं उन लोगों को जो सैलाब की जद में नहीं आए लेकिन उनको लिए भी हैं, और जो सैलाब में आए हैं उनका तो हर हो गया। देखिए सोशल मीडिया पे तो 1-2 फुटेज आई है ना जहाँ पैसों की बात हुई है, लेकिन बेशुमार लोग हैं ऐसे ही जिन्होंने अपने जानवर दिए हैं, अपना जेवर दे के बाहर निकले, अपनी जानें बचाई, जिनके पास नकद कैश नहीं था। एक और मसला हो गया है इफ्तिखार साहब कि जो मुल्तान से लेकर जलालपुर तक जो लाखों एकड़ रकबा है, उसमें जो लोग घरों में थे या रह गए वहाँ और छतों पे बैठे हैं, ये ऊंची जगह पे, उनका तो पानी, मीठा पानी नहीं है उनके पास पीने को। तो ये पानी का खुद एक क्राइसिस है। पानी पीने के अलावा जमशेद साहब जो छतों में बैठे हैं वो तो खुद मौत पे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे नीचे से दीवारें तो गिर रही हैं, पक्की दीवार देखे आपने, देखे पक्के मकान, आलीशान मकान ऐसे एक लम्हे में गिर रहे हैं। तो कच्चे मकानों में तो पानी मतलब 1 मिनट में दीवार गिर जाती है। वो तो खुद बेचारे जो है ना मौत के ऊपर सवार हैं। लेकिन अब जो है ना, कल भी बात की थी, एक बड़ी तादाद जो बैठे हैं वो दरख्तों के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि छतों पे के गिरने का जो है ना इम्कानात बढ़ गए हैं। तो वो छतों की बजाय फिर उन्होंने दरख्तों में पनाह ली हुई है, क्योंकि ज़्यादा महफूज है। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि हुकूमत के लिए मैंने पहले बात की, खासा एक इम्तिहान है रेस्क्यू का और रिलीफ और ये दोनों काम एक वक्त में बहुत जारहाना ज़रूरत है। अगर वज़ीर आई हैं, इस इलाके में पहुंची हैं, तो उनके आने का फायदा। और उनको अलीपुर वाली बात ठीक है, आपके अलीपुर भी एक विजिट करके जाएं ताकि वहां पर भी जो इंतजामिया है थोड़ा एक्टिव हो, वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन का खुद मुलाजा करें कि किस लेवल का हो रहा है।